नमस्कार यूट्यूब मु शुभम आपन को स्वागत करुछि किछि नुआ कथारे। आज एही एपिसोड रे गोटे एमिति आध्यात्मिक बाबा विषय रे जानिबे जहार गोटे बलरे 918 जन निरीह लोक माने आत्महत्या करिदेले। प्रकृतरे मु भूल कहिदेली, सी बाबा कम भंड बाबा अधिक। कोन आपण सारथी बाबा बोली भाबुचंती कि? अरे ना, ये तो ताठारु भी बड़ शैतानटीए। एबे आपण मानक मनरे गोटे प्रश्न उंकी मारुथिबो जे सेही बाबा जदि जणे भंड बाबा थिला ताहले सेही भंड बाबार कथा मानिके काहीकि एते गुडाए लोक आत्महत्या करिदेले। तो आज एही एपिसोड रे जानिबे काहीकि मात्र जणे लोकर कथा मानिके 918 जन लोक आत्महत्या करिथिले। प्रकृतरे एहा पछरे कोन कारण थिला एवं एहा भी जानिबे जे सेही शैतान बाबा किए थिला। तो चलंतु आरंभ करिबा। सब्सक्राइब करो किछि नुआ कथा को एवं घंटी दबाओ इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबुदिन देखिबा पाए। सेही बाबार नाम थिला जेम्स वॉरेन जॉन्स। किछि लोक तांको जिम जॉन्स नामरे मध्य जानुथिले। कहिबाकू गले तो खाली एतिकी जे से निज समय रे जणे साधु संत मनीष थिले एवं से ईसाई धर्मर जणे धर्मगुरु भावरे लोकमानक मध्यरे जणा सुना थिले, किंतु तांको बहुत लोक मध्य चिन्हि नथिले। एथि जोगु गुरुजीको मन सबु बेले दुख रहुथिला। सेथिपाई से निजर पॉपुलारिटी बढ़ेबा पाई किछि एमिति काम करिदेले जहा कि तांको करिबार नथिला। बहुत भावी चिंती जॉन गोटे चर्च खोलिले जहार नाम थिला द पीपल्स टेम्पल। सेठारे से निजर किछि लोक मानकु धार्मिक आउ मन को शांति देला बली कथा कहूतिले, जहा द्वारा आश्रम को विभिन्न लोक आसीबाकू लागिले। आउ देखु देखु आश्रम रे लोक मानक गहली बढ़ी गला। जेमिति आपण जानिछंती जे बाबांको आश्रम हेतिबो आ बहुत गुड़ाए लोक थिबे तो निश्चित रूप रे किछि ना किछि कांड तो चलीथिबो। एठी भी ठीक सेपर ही हैला। 1970 मसिहार समय थिला जेबे किछि न्यूज पेपर रे बाहरिला कि भंड बाबांकर आश्रम रे माने जॉन रो आश्रम रे बहुत खराब काम हेउछि, किंतु न्यूज पेपर रे बाबांको कांड विषय रे ठीक भाबरे लेखा जाई नथिला। किंतु एबे आपण तो बुझी पारुथिबे जे मु बाबांको केउ कांड विषय रे कहूछि। जेतेबेले मीडिया रे द पीपल्स चर्च विषय रे लगातार अभियोग प्रचार हेबाकू लागिला तो अमेरिका सरकार कहिले हौ ठीक अछि, चलो तदंत करिकि गुरुजी को सेठारु हटै देबा। आ ठीक एपरि ही हैला। किछि एजेंसी माने मिसी करी बाबांको दंड मिलिबार भय देखाई बाबा आउ तांको भक्त मानकु तांको आश्रम रु घौड़ाई देले, जहा द्वारा बिचरा जिम जॉन दुखित होई गला। आउ निज दुख को साथी रे नेई से अमेरिका रु बाहरी गला। एबे जिम जॉन को फालतू ज्ञान बांटीबार अभ्यास हेई जाइतिला। सेथि जोगु से पुणी दक्षिण अमेरिकार गयाना सहर रे निजर आश्रम बसाइबा पाई निष्पत्ति नेला। एबे आपण भाबुथिबे जे गयाना रे बाबाजी को किए बा काहेकि रहिबाकू जागा देबो, परंतु कथा एहा जे सेही समय रे अमेरिका आउ वियतनाम मध्य रे घमाघोट युद्ध चलीथिला। आउ गयाना वियतनाम देशर बॉर्डर रे आसुथिला। तो गयाना देशर राष्ट्रपति भाबिले कि जदि मु आकू एठारे रहिबाकू देबी तो अमेरिका सहरर किछि लोक माने एठाकू आसी रहिबे। आउ अमेरिकार लोक माने जदि एठारे रुहंती ताहाले अमेरिका आउ तांको उपरे आक्रमण करिबो नाही। एपरि भाबी जिम जॉन को 38 एकर जमी दिया गला, जहा द्वारा से निजर आश्रम को पुणी बसई पारिबो आउ निजर फालतू ज्ञान को बांटी पारिबो। एते गुड़ाए जमी मिलिबा देखि जिम जॉन सेठारे जॉन नामरे गोटे सहर ही बसई देला। पूर्वे एहार नाम पीपल्स टेम्पल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट रखा जाइथिला, जेउठी की पाखापाखी 1000 भक्त रहुथिले। ता भितरु अमेरिका सहरर अधिकांश लोक मध्य थिले। आउ जॉन सिटी बनैबा परे जिम ज्ञान बांटी बांटी बोर हेई गला। आउ एबे से किछि रोमांचक करिबाकू चाहुथिला। सेथिबाई से निजर भक्त मानको दिनकू 10 रु 12 घंटा काम कराइबा आरंभ करिदेला एवं आश्रमरु सेमानकू बाहरकू जीवा उपरे प्रतिबंध लगाई देला। जे भी आश्रमरु बाहरकू जीवा पाई प्रयास करूथिला ताको जिम रो खास गार्ड माने धरिकी ताको एपरी माड़ मारुथिले, जहाकू देखि अन्य माने बाहरकू जीवार आशा को निज मनरु मारी देउथिले। आउ किछि लोक एथिपाई आश्रमरु बाहरकू जाउ नथिले कि सेमानकर छोट छोट पिला माने मध्य सेठारे रहुथिले, जहाकू कि जॉन सेमानक ठारु दूरेई रखिथिला। पूरा दिन रे लोक मानको मात्र घंटाए बा 2 घंटार समय दिया जाउथिला ताको पिला मानक सह मिसिबा पाई। आश्रमरु शांति पाइबा पाई जेते सबु लोक आसीथिले सेमाने एबे जानि पारिथिले जे सेमाने केते बड़ मूर्खामी करिसंती। एहा पर जेतेबेले बाबांकर प्रतारणा आहुरी बढ़ी चलिला तो किछि लोक पुणी सेठारु फेरार हेबा पाई चेष्टा कले। सेथिरु किछि लोक धरा पड़ी गले,
ହେଲେ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ତ ସେଠାରୁ ଫେରାର ହେବାରେ ସଫଳ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଏହିଠାରୁ ପ୍ରଚାର ହେଇଥିଲା ଜିମ୍ ଜନ୍ର କ୍ରୁରତାର କାହାଣୀ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସେଠାରୁ ଫେରାର ହେବାରେ ସଫଳ ହେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ଜଣ ଆମେରିକାର ସାଂସଦ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ଆଉ କହିଲେ ଜିମ୍ ଜନ୍ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ପାଲଟି ଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛି ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ସେଠାରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁକୁଳାଇବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଗୁହାରି କରିବାରୁ ସାଂସଦ ନିଜର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଟିମକୁ ଧରି ସେଠାକୁ ଗଲେ ଆଉ ସେଠାରେ ଜନ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କଲା ଏବଂ ଆଶ୍ରମର ଚାରିଆଡେ ବୁଲାଇଲା। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଏହା ଥିଲା ଯେ ସେହିଦିନ ଆଶ୍ରମର ପରିବେଶ ପୁରାପୁରି ସାଧାରଣ ଲାଗୁଥିଲା। ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ମଧ୍ୟ ଏପରି ଲାଗୁଥିଲା ଯେପରିକି ଲୋକମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସେଠାରେ ରହୁଛନ୍ତି, କିଏ ବି ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜବରଦସ୍ତି କରୁନାହିଁ। ଏହାପରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଟିମ୍ କାନମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ତଥାପି ତାଙ୍କ ମନରେ ଡାଉଟ୍ ଆସିବାରୁ ସେ ତା ପରଦିନ ପୁଣି ସେଠାକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆଜି ବି ଏଠାରେ ସବୁ କିଛି ଠିକ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ସେମାନେ ସେଠାରୁ ଯିବା ପାଇଁ 2 ପାଦ ଆଗକୁ ବଢାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ପଛରୁ କିଛି ଲୋକ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ କି ପ୍ଲିଜ ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅ, ଆମ ଉପରେ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଛି। ଏବେ ସାଂସଦଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ବୁଝା ପଡିଗଲା କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ଡେରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଜିମ୍ ଜନ୍ର କିଛି ଲୋକମାନେ ମିଶି ସାଂସଦ ଉପରକୁ ଛୁରୀରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଲେ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସାଂସଦ ନିଜ ଟିମ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲେ ଆଉ ଆଶ୍ରମରୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡିଲେ। ଜିମ୍ ଜନ୍ ଭାବିଲା ଯେ ଯଦି ଏମାନେ ଆମେରିକାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ତେବେ ତାର ମରିବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ସେ ତାର ଗାର୍ଡ ମାନଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ସାଂସଦ ଆଉ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଯେପରି ଗୟାନାରୁ ବାହାରକୁ ନ ଯାଇପାରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠି ହିଁ ମାରିଦିଅ। ଆଉ ସେପରି ହିଁ ହେଲା। ସାଂସଦ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁରା ଟିମ୍କୁ ଜନ୍ର ଲୋକମାନେ ମାରିଦେଲେ। ଏହାପରେ ଜିମ୍ ଜନ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଏବେ ତାର ବଞ୍ଚି ରହିବାଟା ଅସମ୍ଭବ, କାରଣ ଆମେରିକାରେ ସାଂସଦ ଆଉ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ର ମରିବାର ଖବର ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ଆମେରିକାର ସରକାର ତା ଆଶ୍ରମ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେବେ ଆଉ ତାକୁ ମାରିଦେବେ। ଏହା ଭାବିବା ପରେ ସେ ମାଇକ୍ ଧରି ଲାଉଡ ସ୍ପିକରରେ ଆନାଉନ୍ସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା ଏବଂ ଆଶ୍ରମରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଆସି ଏକାଠି ହେବା ପାଇଁ କହିଲା। ଆଉ ଯେବେ ସବୁ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଆସି ଏକାଠି ହେଇଗଲେ ସେ ଆରମ୍ଭ କଲା ଇତିହାସର ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାଷଣ ଯାହା ଆମେରିକା ସହିତ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଦହଲାଇ ଦେଲା। ସେ ଭାଷଣରେ କହିଲା କି କିଛି ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମେରିକା ଏହି ଆଶ୍ରମ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେବ ଆଉ ତାର ସୈନ୍ୟମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁକୁର ପରି ମାରିବେ। ସେ କହିଲା କି ଆମେରିକାର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ହାତରୁ ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ମରଣ ମରିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ଖୁସି ଅନୁସାରେ ନିଜର ମରଣକୁ ଚୟନ କରିବା ଆଉ ହସି ହସି ନିଜ ଜୀବନ ଦେଇଦେବା। ଯଦି ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ହାତରୁ ମରିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ କେହି ବି ମନେ ରଖିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ନିଜେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ମରିବା ତ ଇତିହାସ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ରଖିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଶ୍ରମରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦିଅ। ତାର ଏହି ଭାଷଣରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ମନକୁ ଆଘାତ ଦେଲା ଭଳି କଥା ଥିଲା କି ଆମେରିକାର ସୈନ୍ୟମାନେ ତୁମକୁ ତ ମାରିବେ, ତା ସହିତ ତୁମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବେ ଯାହାକି ତୁମେ କେବେ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିନଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଏବେ ମରିବାକୁ ପଡିବ। ସେହି ସମୟରେ ଆଶ୍ରମରେ ପ୍ରାୟ 914 ଜଣ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପାତ୍ରରେ ଅଙ୍ଗୁର ପରି ସ୍ୱାଦ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଡ୍ରିଙ୍କ ବନାଗଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ସାଇନାଇଡ୍ ମିଶାଇ ଦିଆଗଲା। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଷ ଦିଆଗଲା ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପିଇ ପାରୁନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସିରିଞ୍ଜ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହି ବିଷ ଦିଆଗଲା। କୁହାଯାଏ ଯେ ସେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମରେ ପ୍ରାୟ 234 ଜଣ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଗଲା। ଏହାପରେ ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପରେ ପୁରୁଷମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ବିଷ ପିଇ କରି ମରିଗଲେ। ଯେଉଁମାନେ ବିଷ ପିଇବାକୁ ମନା କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ସିରିଞ୍ଜ ଦିଆଗଲା। ଏହା ବାଦେ ଆଶ୍ରମରୁ କିଛି ଦୂରରେ ରହୁଥିବା ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯିଏକି ତାର 4 ପିଲାକୁ ଧରି ସେଠାରେ ରହୁଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଖବର ଦିଆଗଲା ଯେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ତ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ କର। ଏହାପରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ମଧ୍ୟ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ସେ ନିଜେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲା। ଯେବେ ଜିମ୍ ଜନ୍ର ମରିବା କଥା ଆସିଲା ତ ସେ ସିଧା ସିଧା ବିଷ ପିଇବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଲା ଆଉ ତାର ଗାର୍ଡକୁ କହିଲା କି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଗୁଳି ଚଳାଇ ଦେଉ। ଏହାପରେ ତାର ସେହି ସାଥୀଟି ଜନ୍ର ମୁଣ୍ଡରେ ଗୁଳି ମାରିଦେଲା। ଏପରି ଭାବରେ ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଥିବା 918 ଜଣ ନିରୀହ ଲୋକ ଗୋଟେ ଭଣ୍ଡ ବାବାର ଗୋଟିଏ ବଲରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲେ। ଏହାପରେ ସେଠାକାର ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା ତାକୁ ଦେଖି ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା
ଯେ ସମସ୍ତେ ମରିବା ସମୟରେ ଆରାମରେ ମରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏମିତି ଭଣ୍ଡ ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ ତଳେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ। ଏମିତି ହିଁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଘଣ୍ଟି ବି ଦବାଇ ଦିଅ। ଆଉ ଆମର ନୂଆ ଫେସବୁକ୍ ପେଜକୁ ଫଲୋ କରି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଅ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହବା ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡରେ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓକେ ବାଏ।